다 같이 일어서서 송령하시겠습니다. 성부와 성자 성령 삼위께 영광 돌려보내세. 태초부터 이제까지 또 영세 무궁토록 성삼위께 아멘, 아멘. 우리를 사랑하시는 아버지 하나님, 이 예배 가운데 함께 하셔서 이 자리에 온 모두가 하나님을 만나고 새로움을 얻게 하여 주시옵소서. 말씀을 통하여 우리를 세우시고 주의 곁으로 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬미 18장 하시겠습니다. 주 예수 이름 권세여 업디세 천사들 금멸류관을 드리고 안유의 주 찬양. 금멸류관을 드리고 만유의 주 찬양. 주 예수 당한 고생을 못 잊을 죄인아, 내 귀한 보배 바쳐서 만유의 주 찬양. 내 귀한 보배 바쳐서 만유의 주 찬양. 이 지구상에 있는 이 온 지파 족속들 장하신 위엄 높이여 만유의 주 찬양. 장하신 위엄 높이여 만유의 주 찬양. 저 모든 성도 다 함께 발 아래 절하고 무궁한 노래 불러서 만유의 주 찬양. 무궁한 노래 불러서 만유의 주 찬양. 오늘의 본문 말씀은 이사야 6장 13절 말씀입니다. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리 나무가 배임을 당하여도 그 그루터기는 남아있을 것 같이 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기니라 하시더라. 다 같이 기도드리겠습니다. 사랑의 하나님, 복된 날을 허락하시어 주님께 예배할 수 있도록 인도하시니 감사를 드립니다. 이 시간 간절한 마음으로 주님 뵙기를 원하오니 저희들의 마음을 받아주시옵소서. 좋은 것이 없는 저희들을 주의 전으로 인도하여 주셨사오니 이 시간 의의 옷으로 입혀주시고 온전한 예배로 구별하여 주시옵소서. 한 주간 저희들의 생활이 이 시간 마음의 짐이 되지 않게 하여 주시고
주의 부르심에 순종하여 저희 삶을 주님께 맡기는 신실한 주의 백성으로 살아갈 수 있도록 저희를 변화시켜 주시옵소서. 이 시간 하나님이 주시는 말씀과 은혜로 인하여 저희의 마음에 위로가 되고 저희의 마음이 하나님께 바쳐지는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 일상 속에서 저희 마음들을 하나님의 사랑으로 덮는 귀한 시간 되게 하여 주시고 저희들의 많은 염려와 무거운 짐들을 주님 발 앞에 온전히 내려놓게 하여 주시옵소서. 이 예배를 통해 주님의 마음을 깊이 깨닫게 하시고 세상이 줄 수 없는 큰 은혜로 저희의 마음을 채워주시옵소서. 말씀하시는 목사님께 하나님의 능력이 함께하여 주시고 듣는 저희에게 성령님이 함께하시어 저희의 삶의 자리에서 말씀대로 살아낼 힘과 능력이 되게 하여 주시옵소서. 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 준비하신 헌금을 드리시겠습니다. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 요한복음 15장 4절 말씀이었습니다. 만복 근원 주 하나님 전하 사람 모두 찬송 만만 천사 음성 높여 성부 성자 성령 찬송 아멘. 사랑의 하나님 감사합니다. 한 주간도 저희들의 건강을 지켜주시고 또 저희들의 재정을 지켜주셔서 감사합니다. 이 시간 저희들의 마음을 담아 주님께 예물을 드립니다. 모든 것이 주의 것임을 잊지 않게 하여 주시고 깊은 감사와 믿음으로 주님께 드리는 헌금이 되게 하여 주시옵소서. 주님의 은혜에 감사하는 저희의 마음이 되고 또 주님을 기쁘게 하는 이 예물들이 되게 하여 주시옵소서. 행복한 안식일 되게 하나님 함께 하여 주시옵소서. 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 행복한 안식일입니다. 오늘 우리 안덕구 씨 특별히
여자친구하고 와주셨는데, can you introduce us your girlfriend? 아멘. 오, great. Welcome. 네, children story 하겠습니다. Okay, where's the stuff that we had up here last time though? Remember we had the stick and the. So sad we don't have it. Okay, Gwenny, sit down over here. Sit down over here. Okay. I think I can at least grab this here. All right, girls. Good morning and happy Sabbath. She's like, I don't want to see him. Okay, so today I want to tell you a story from the Bible. One of my favorite characters in the Bible. It's about David and his the first time he ever totally depended on God in front of everybody. You see, there was this time where his people called the Israelites, Gwenny, the Israelites were all going to fight these people called the Philistines. Now, the Philistines were people that wanted to kill all of God's people. And here's the question. Do you think that God wanted them to kill his people? No. As a matter of fact, God wanted his people to depend on him, to listen to him, and to follow what he said. But the Israelites weren't doing that. They were trying to do it their own way. And the Philistines had one fighter that was huge. So I'm pretty tall, right? Yeah, I'm pretty tall, right? So this other guy, his name was Goliath, and he was this tall. Gwenny, come up here and stand up next to me right now. How tall am I to you right now? Really tall, right? Go ahead and have a seat. So Goliath was such a bad man, he wanted to fight and kill all of the Israelites. And he said, I'll tell you what, you turn it down a little bit, Pastor. You bring one man who is your best fighter, and I will represent the Philistines, and he will represent the Israelites. And if I beat him, you will follow us. If he beats me, we will follow you. Do you think the Israelites were scared? Yeah, they were really scared, right? I guarantee you, if I was there, I would be scared. Okay? So he would get up out there every morning and every night. Oh, you stupid Israelites, your God is nothing. I will kill all of you. Bring your best fighter, and my gods will destroy your God. And one day, young David happened to come. This is David here. He happened to come to see his brothers who were there in battle. And David wasn't scared. Do you know why David wasn't scared? You're right. God was with him because he loved God so much. He followed God all the time. And you know what it says in the Bible? That David was a man after God's own heart. Every time David had a question or a thought or anything, he always prayed to God, saying, God, help me know what you want me to do. So David came to see his brothers and saw Goliath come out. All right, you stupid Israelites, I will kill all of you. Bring your best fighter, and I will destroy him, and you will follow us forever. And David said, nuh-uh, there's no way. I'm waiting for my stick.
Yes, I have my stick. Ha 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 ha. So Goliath would come out with his spear and say, listen here, Israelites. And you know what? Every time the Israelites would hide. But David didn't hide. When David heard it, he said, I'm going to fight him. Well, the Israelite king said, what? Are you crazy? Why would you fight Goliath? Goliath is huge. He's big and you're little. One of my favorite songs on VeggieTales. There's no way you're going to be able to beat him. And you know what David said? David said, I have God on my side. There is no way Goliath can win. So you know what happened? One day when Goliath came out, all right, you stupid Israelites, come out and fight me. David came out and he walked out, and there was a brook and there was a stream on the ground. And David picked up 5 smooth stones because David had a special plan. Then he came forward towards Goliath, and Goliath said, who are you? You come at me like a little child. What am I, a dog that you think you are going to fight me? Come on, let's go. And what did David do? Gwenny, do you remember? Well, God was with him. You're right. But what David did is he had a special weapon called a sling, and he put the stone in the sling. And Goliath said, you stupid, crazy boy. And he pushed his helmet back. That was his final mistake. So what did David do? He swung his sling around and around and around and let it go. And it hit Goliath right in the head. And Goliath went, oh, and fell down. Oh, oh. And then David won. But how did David win? You're right, because God was with him. Girls, I want you to know today that no matter what problems you have, whether they're big as Goliath or small as you, whatever problems you have, all you have to do is ask God for help, and he can help you. Okay? You can go back to your seats. Thank you, Pastor Son. And Pastor, Mrs. Pastor, if you guys want me to do special music, I have a special music I can do with Mrs. Pastor's help. Could we do Amazing Grace? Or no, we did Amazing Grace last time. Could we do the Old Rugged Cross? Old Rugged Cross? I can find the words here. $159 in English. I'm sorry? $159 on the English hymnal. 159. So Beck Oshipku. 괜찮습니다. Okay, so this song is one of my all-time favorite songs, SDA songs. Should I use this or this? This one? This song is one of my all-time favorite songs, and I would like to have you guys join me on the chorus, okay? On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross
where the dearest and best for the world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. On that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. Sing with me. So I'll cherish the old rugged cross. Please join me. Till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a... Let's do that again. Crown. Sing with me the last chorus one more time. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Thank you, my brothers and sisters. Yeah, thank you, though. Yeah. Now I started to translate. Yes, you can see text and voice. 예. 오늘 이 안식일에 우리 성전을 찾으신 모든 분들을 환영합니다. 하나님께서 우리에게 평안을 주시고 또 이 안식일에 예배할 수 있는 귀한 특권을 허락하셨습니다. 걸음을 인도하신 모든 개인마다 하나님께서 넉넉한 축복으로 같이 해주시기를 간절히 바라겠습니다. 오늘은 이사야서 6장의 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다.
1997년에 수잔 사미드라는 생태학자가 워드 와이드 웹이란 걸 발견했습니다. 이게 쉽게 얘기하면은 사람은 한 명이고 우리가 숲을 바라보면은 거기에 심겨 있는 나무 하나하나가 하나의 생명체라고 우리는 생각을 합니다. 뭐 우리 가족이 다치면은 마음이 아프지만 저도 같이 아프진 않습니다. 그렇죠? 예. 내 마음이 아플 뿐이지. 우리가 나무를 바라볼 때도 이 나무의 가지가 부러지고 이 나무가 병에 걸리고 하면은 옆에 있는 나무들은 뭐 어느 정도 영향을 받을 수 있겠지만 각기의 나무기 때문에 별로 상관이 없다라고 우리는 생각을 했습니다. 그런데 숲을 연구하던 이 학자가 무엇을 발견했냐면 이 숲에 있는 모든 나무들이 서로 연결이 되어 있다는 걸 알게 되었어요. 그래서 만약에 한 나무가 어떤 병충해에 걸려가지고 피해를 입게 되면은 그 숲에 있는 다른 나무들에게 이 사실을 전파해서 다른 나무들이 그것에 견딜 수 있는 그런 이제 항생제와 같은 물질들을 생성해낸다는 걸 발견했습니다. 이것을 우드 와이드 웹이라고 합니다. 그리고 이것의 실제 사례들을 발견하는 사람들이 이후로 생겨났습니다. 그루터기가 있습니다. 나무에 윗둥이 다 잘려나가고 이 그루터기가 남았어요. 여러분이 아시는 대로 나무라는 존재는 그 잎의 광합성을 통해서 그 생명력을 유지합니다. 그러니까 윗둥이 잘리고 밑둥만 남았다는 거는 그 나무는 생명력을 잃었다는 거예요. 그런데 어느 학자가 연구하던 가운데에 그 숲의 그 그루터기 안에 여전히 수분이 남아있고 생명활동이 감지가 되는 겁니다. 이것도 일시적으로가 아니라 지속적으로. 그래서 이 사람이 그 원인을 찾아봤더니 그 나무 속 땅 속에 다른 나무들과의 네트워크 가운데에서 이 스스로 유지할 수 없는 생명을 유지할 수 없는 나무가 다른 나무들로부터 생명력을 공급받고 있더라는 겁니다. 우리는 이 땅을 살아가면서 우리의 눈에 보이고 내가 경험적으로 확인하는 것들만이 진리라고 믿고 살 때가 많습니다. 그래서 안 해본 거, 못 해본 거, 그리고 확실하지 않은 것들에 대해서는 신뢰하지 않는 경향이 있습니다. 누가 그런 말을 했다더라라는 말은 우리에게 사실 별로 힘이 없어요. 영적으로도 우리는 그런 익숙함 가운데서 살아갈 때가 많습니다. 자, 오늘 본문인 이 이사야서 6장은 우시아 왕이 죽던 해에라는 말로 시작이 됩니다. 성경에서 우시아의 시대는 어떠한 시대였냐면은 이 시대는 이스라엘 유다 역사에 나름대로 긍정적인 영향력을 주던 시대였습니다. 이 우시아 왕은 약 52년간 나라를 통치하면서 블레셋, 아라비아, 암몬을 정벌했고 성벽을 보강했고 더 나은 군사적인 무기를 개발했고 그들의 농업을 진흥시키는 풍요의 왕으로 상징되었습니다. 그런데 우리가 이 역대하 말씀에서 알듯이 나중에 그가 제사장을 대신하여 분향하는 일을 함으로써 하나님께서 그를 치셔서 비극적인 말로를 맞게 되었음을 잘 알고 있습니다. 그러니까 시대적으로 따지면은 유다 왕국이 부흥하던 시대가 저물어가고 있었다는 뜻입니다. 선한 왕이 50년이 넘는 기간 동안 잘 통치하다가 이제 꺼져가는 그때에 사람들은 마음 가운데 다가올 시대에 대한 두려움을 품기에 충분했습니다. 선지자 왕은 이렇게 시대의 경험을 얘기합니다. 이사야 선지자가 처한 상황을 이렇게 말합니다. 이사야의 시대에는 우상 숭배 자체는 별로 놀랄 일이 아니었다. 불법적인 행위가 모든 계층의 사람들 사이에 매우 성행하였으므로 하나님께 충실한 적은 무리들은 용기를 잃고 낙담과 절망에 빠지고 싶은 유혹을 받았다. 마치 이스라엘에 대한 하나님의 목적은 실패로 돌아가고 반역적인 민족은 소돔과 고모라와 같은 운명을 당할 것처럼 보였다. 그러니까 앞으로 전망이 어때요? 별로 좋지 않아요. 네. 내일 더 좋아지리라는 기대가 없는 시대에 살고 있었습니다. 그때의 정치적인 불확실성이 커지고 있었습니다. 아수르는 그 힘을 더 키워가며 이웃 나라들을 집어삼키기 시작했습니다. 그래서 그 위에 있던 자신의 동족의 나라인 북방 이스라엘이 멸망하는 것을 눈으로 지켜본 세대가 그 시대에 살고 있었습니다. 그리고 이사야도 영적인 책임을 가진 자로서 그 시대에 매우 불안하게 서 있었습니다.
이 같은 상태에 놓여있던 우시아의 통치 마지막 해에 이사야가 유다에게 하나님의 경고와 책망의 기별을 전하도록 부르심을 받았으므로 그가 그 책임을 피하려고 한 것은 놀라운 일이 아니었다. 뭐라고 말해요? 야, 너 이제부터 내 경고의 기별을 이 민족에게 전해야 돼. 하나님, 왜 이런 시대에 저한테 이런 일을 맡기십니까? 저 할 수 있으면 안 하고 싶은데요. 저 이 일 안 하고 싶어요. 한참 어떤 직업이 인기가 있을 때가 있죠. 그리고 그 직업이 인기가 없을 때도 있죠. 이 직업의 문제는 아니지만은 이사야가 부름받은 때는 어떤 때였다고요? 선지자 자신도 그 부르심에 응하고 싶지 않은 시대였다라고 이야기합니다. 그는 완고한 저항을 받으리라는 사실을 잘 알고 있었다. 그는 자신의 사태를 수습할 능력이 없는 것을 깨닫고 그가 위하여 일하려는 백성들의 완고함과 불신을 생각해 보았을 때에 그의 과업은 희망이 없는 것처럼 보였다. 왜 가능성이 없는 일을 나한테 시키려고 하십니까? 여러분, 이사야서의 6장의 말씀은 이런 배경 가운데에서 시작이 됩니다. 자, 그런데 이 우시아 왕이 죽던 해에 이사야가 그의 사명을 듣고 두려워하며 불안해하고 앞날을 걱정하고 있을 그때에 하나님께서 이사야에게 이런 이상을 주십니다. 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 스랍들이 모시고 섰는데 각기 6날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고 그 둘로는 자기의 발을 가리었고 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라. 이사야가 6장 1절부터 4절까지 보았던 것은 무엇이었냐면 하늘의 광경이었어요. 하나님의 보좌였습니다. 그는 자신이 살아가고 있던 현실의 세계에 있다가 이 이상을 그가 바라보게 되었습니다. 이사야가 바라본 것을 선지자 왕은 이렇게 말합니다. 그가 절망 중에 그의 사업을 포기하고 유다로 하여금 여전히 우상 숭배를 계속하도록 버려둘 것인가? 니느웨의 신들이 하늘의 하나님을 무시하고 세상을 지배하게 할 것인가? 이사야가 성전 주량 아래 서 있을 때 이와 같은 생각들이 그의 마음속에 몰려오고 있었다. 아, 이대로 끝나나? 이게 끝인가? 이 운명이 이렇게밖에 흘러갈 수 없는가? 갑자기 성전문과 안휘장이 들렸거나 걷어치운 것처럼 보이며 선지자가 그의 발을 거기에 들여놓지 않았는데도 지성소 내부와 위를 바라볼 수 있었다. 여러분, 지성소는 누구만이 볼 수 있는 곳이에요. 제사장만이 1년에 한 번 들어갈 수 있는 공간입니다. 그런데 그가 거기에 서 있을 때에 지성소가 열린 것처럼 그것을 바라보았고 그 내부와 위를 바라볼 수 있었다고 이야기합니다. 그리고 거기에서 그가 뭘 보았어요? 높이 들린 보좌를 보았다라고 성경은 이야기합니다. 그리고 그 옷자락이 성전에 가득하였다라고 이야기합니다. 거기 있는 스랍들의 모습을 봅니다. 그리고 그가 음성을 듣는데 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 그러니까 이 광경은 세상에서의 광경이 아니라 실제 하는 하나님의 보좌의 광경을 그가 거기에서 보고 있었다는 사실입니다. 여러분, 그러면 우리는 이런 의문이 들어요. 하나님께서 그 시대에 그 순간에 왜 선지자에게 이 광경을 보이셨을까? 선지자의 글은 이렇게 말합니다. 이사야는 이러한 주의 영광과 위엄의 계시를 보았을 때에 하나님의 순결과 거룩하심을 깨닫고 감동을 받았다. 아, 뭘 받았다고요? 하나님의 보좌와 순결하심을 깨닫고 감동을 받았다고 그래요. 그의 창조주의 비할 데 없는 완전하심과 자기 자신을 포함해서 오랫동안 이스라엘과 유다의 선민으로 헤아림을 받아온 사람들의 악한 행위를 비교할 때 얼마나 선명한 대조를 이루었던가. 이사야는 지성소에 가득한 하나님의 임재의 빛 가운데 서서 그는 만일 자기 자신의 불완전함과 무능함을 그대로 버려둔다면 그는 전혀 부르심을 받은 사명을 성취할 수 없다는 것을 깨달았다. 그가 처음 받은 것은 감동이었습니다. 살아계신 하나님의 보좌를 바라볼 때 그의 마음이 충만함에 있었어요. 그런데 곧바로 그가 무엇을 느꼈냐면 그 완전하심에 비하여 내가 얼마나 초라하고 형편없는 자라는 사실을 그가 깨닫게 되었습니다. 그래서 이사야 6장 5절은 말합니다. 그때 내가 말하되 화로다 나여 뭐하게 됐다고요? 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다 하더라.
내가 죄인인데 그 온전하신 하나님을 내가 만나 뵈었기 때문에 이제 나는 어떻게 되었다고요? 죽게 되었다고 그가 말하는 것입니다. 화로다 나여 망하게 되었도다. 그것은 거룩함을 마주한 후 터져나오는 자기의 발견이었습니다. 선지자의 입술에서 자신의 자격 없음을 이야기합니다. 그리고 그것은 그 시대의 영적인 형편이기도 했습니다. 여러분, 우리가 하나님의 거룩함과 만날 필요가 있습니다. 그리고 그 거룩함 가운데서 우리를 발견할 필요가 있습니다. 하나님께서 이사야에게 이 관을의 광경을 보이신 것은 그 시대에 그를 불러 사명을 주시면서 그의 생애가 어떠한 용기를 가지고 나아가야 할지에 대해서 깨우치기 위함이셨습니다. 그런데 그가 그 하나님의 완전하심을 보고 처음에는 기뻤지만 거기에 압도되어서 주저하게 되었습니다. 그러나 그를 하나님께서는 가만히 두시지 않았습니다. 그때 스랍 중에 하나가 부젓가락으로 제단에서 집은 바 핀 숯을 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사여졌느니라 하더라. 그러니까 어떻게 했다고요? 스랍 중에 하나가 이 숯을 하나 집어왔어요. 숯은 뜨거운 거죠. 그래서 그 숯을 어디에 대요? 입술에 댑니다. 어떤 느낌이 드세요? 뜨겁겠다라는 생각도 드시죠? 자, 그런데 이 행위가 의미하는 것은 내 스스로 정결할 수 없는 화로다 나여 망하게 되었도다라고 스스로 토로하는 죄인 앞에서 하나님께서 그분의 음성을 바라시면서 그분에게 다가오셔서 이 숯을 통하여 너를 정결하게 하겠다라고 하나님께서 말씀하시는 것입니다. 여러분, 그분께서 이사야를 이 이상 가운데 초청하신 목적은 여기에 있었습니다. 먼저 하나님께서는 여전히 세상의 형편이 어떠하든지 하늘 보좌에서 살아계셔서 가장 높은 곳에서 찬양을 받으시기 합당하신 하나님의 모습을 보여줍니다. 그리고 그분의 거룩하심에 비하여 대비되어 너무도 초라한 자신이 그 하나님을 통하여 정결하게 되는 과정을 하나님께서는 허락하십니다. 그리고 그는 제단의 숯으로 말미암아 정결함을 입게 되었습니다. 6장 8절은 말합니다. 또 주의 목소리를 들으니 이제 드디어 누구의 목소리가 들려요? 주의 목소리가 들려요. 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다. 어떻게 하라고요? 나를 보내소서. 우리가 처음에 이사야가 어떤 형편에 있는 줄 우리가 말씀에서 봤습니다. 우시아 왕 마지막 때에 하나님의 음성을 그가 들었고 그 마음 가운데 어떤 생각이 있었다고요? 할 수 있으면 사명을 피하고 싶은 마음이 있었고 선지자 그 자신도 자신이 없었어요. 그런데 하나님께서 그에게 하늘의 보좌를 보여주시고 그의 입술에 숯을 갖다 대고 그를 정결케 하신 다음에 하나님께서 물으십니다. 내가 누구를 보내면 누가 우리를 위하여 갈고? 이 질문에 선지자가 뭐라고 대답해요? 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 이 6장 8절의 말씀은 우리가 교회 안에서 자주 익숙한 말씀입니다. 특별히 이 선교사를 파송할 때 이 말씀을 자주 인용합니다. 그런데 우리는 하나님께서 어떠한 장면 가운데 어떤 선지자를 주의 종을 보내시는지를 알게 되면은 이 사실이 오늘을 살아가는 우리에게 있어서 더 나은 마음의 위로와 하나님의 용기가 될 수 있다는 사실입니다. 9절부터 12절까지 하나님께서 부르심에 응한 이사야를 향하여 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라. 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로. 뭐라고 하셔요? 야, 너 가서 네가 외치면 다 회개할 거야. 네가 외치면 그 땅이 새로워질 거야. 그러니까 모든 일이 다 잘 될 거야 라고 말씀하지 않으시고 뭐라고 말씀하시냐면 네가 들어도 깨닫지 못하고 보아도 뭐라고요? 알지 못할 것이라고요. 그리고 하나님이 이 역설법을 쓰시는데 뭐라고 하냐면 이 사람들이 회개할까 봐 내가 걱정이야 라고 말씀하십니다.
그러니까 너의 사명은 사람을 고치는 게 아니고 기별을 전파해서 그들이 듣지 않으므로 그들이 얼마나 악하고 심판을 받기에 합당한 존재인지 깨닫게 하는 것이라고 이야기합니다. 너 아무리 노력해도 소용없을 거야. 여러분 이 말 들을 때 기분이 어땠을까요? 역시 내 생각이 맞았어. 달라질 건 아무것도 없어. 이런 마음이 들었을까요? 그런데 이사야는 이렇게 믿습니다. 내가 이르되 주여 어느 때까지니까 하였더라. 하늘의 광경을 보고 그 마음 가운데 하나님께서 정결하게 하신 은혜가 있던 선지자는 하나님 앞에서 자신의 사명에 대해서 부정하거나 불평하지 않았습니다. 다만 그가 물어본 것은 주님, 내가 이 사명을 언제까지 감당해야 되겠습니까? 라고 물었습니다. 주께서 대답하시되 성읍들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되어 여호와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이 땅 가운데에 황폐한 곳이 많을 때까지니라. 이어지는 말도 너무 우울합니다. 언제까지라고요? 야, 나중에 다 잡혀갈 거야. 그래서 집에는 사람이 없고 땅에는 사람이 안 살고 이 땅이 황폐해질 거야. 황폐한 곳이 많을 때까지 너의 사명을 계속해야 돼. 멸망에 멸망을 더하고 심판에 심판이 더해질 때까지 그의 사명이 이어질 것임을 말합니다. 그런데 하나님께서 여기에서 그분의 말씀을 그치지 않습니다. 오늘 우리가 본문으로 읽은 말씀입니다. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 어떻게 된다고요? 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 그루터기는 남아있을 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 뭐가 될 거라고요? 그루터기가 되리라. 10분의 1이 남아있어요. 근데 그것도 어떻게 될 거라고요? 황폐해질 것이라고요. 밤나무와 상수리나무가 뭐 한다고요? 배임을 당한다고요. 그런데 그 그루터기가 남아있는데 그 씨가 희망이 될 것이라고 이야기합니다. 요즘 우리가 이사야서의 말씀 성경 통독을 하고 있죠. 이사야서에 특별히 많이 나오는 예언이 어떤 예언입니까? 메시아에 대한 예언이죠. 예. 거룩한 씨에 대한 이야기가 나오죠. 이사야서 11장 1절에 이새 줄기에서 한 싹이 나며 나오죠. 오늘 1번 문제 뭐죠? 신학교 시간에. 여러분 앞서 그 나무에 대한 이야기를 해드렸죠. 서로 연결되어진 이야기를 했죠. 그 스스로 홀로 서 있는 것 같지만은 수많은 주변의 숲의 나무들로부터 지지와 도움을 받는 이야기를 했죠. 그루터기밖에 남지 않은 존재가 어떻게 그 수분을 잃지 않고 그 생명력을 유지하고 죽음이 아닌 살아있는 모습으로 여전히 있을 수 있을까? 우리가 이야기했죠. 여러분, 우리의 삶에 그루터기밖에 남지 않은 형편 가운데서도 하나님께서 우리의 삶에 생명을 공급하신다는 것을 기억하게 되시기 바랍니다. 어쩌면 우리가 살고 있는 시대는 우시아 왕이 죽던 해와 같은 시대일 수 있습니다. 내일을 바라보면 소망이 보이지 않습니다. 기름을 들어갈 때마다 전쟁이 안 끝났다는 걸 느껴요. 오늘은 4달러가 넘었네. 다음 주는 더 비싸질까? 이번 주는 더웠는데 다음 주는 더 더워질까? 지구가 지금 끓어오르고 있어요. 그죠? 예. 곳곳에는 문제가 생겨납니다. 인간의 손에는 모든 인류가 다 죽고도 남을 만큼의 충분한 무기가 이미 손에 쥐어져 있어요. 세상이 어디로 갈지, 우리의 운명이 어떻게 갈지, 당장 내일의 나의 삶이 어떻게 될지 우리는 암담합니다. 더하여 우리의 영적인 형편들은 더욱더 암담하다고 할 수 있습니다. 사람들이 거룩한 것에 관심이 없습니다. 세상이 뛰쳐나가는 이 첨단의 시대에 하나님의 말씀이 교회가 사람의 마음을 변화시키고 그 영혼들을 믿음 가운데로 인도할 수 있을까? 분명 우리 주님 오실 날이 다가온다고 이야기는 하는데 우리는 우리의 사명을 감당하기에 때로 너무 바쁘고 때로 너무 부족해서 우리 스스로 고민에 빠질 때가 많습니다. 그런데 그런 그때에 이사야에게 하나님께서 뭐를 보여주셨어요? 하늘의 보좌를 보여주셨습니다. 높이 들린 보좌 위에 계신 여호와 하나님을 보여주셨습니다.
성전에 그분의 옷자락으로 가득 찬 광경을 보여주셨습니다. 이 세상이 사람이 손길 안에 있는 것 같지만은, 인간의 주관 아래 있는 것 같지만은 하나님께서 그 운명을 주관하신다는 사실을 그의 종에게 보여주셨습니다. 여러분, 오시아 왕이 죽던 해와 같은 형편 가운데 우리가 살고 있습니다. 그러나 우리는 이 가운데에 하나님께서 우리의 운명에 어떻게 역사하시는지를 바라보아야 합니다. 인류 역사의 기록들을 보면 모든 민족의 발전과 제국들의 흥망은 마치 사람들의 의지나 무용에 좌우되는 것처럼 보인다. 그렇죠? 영웅들이 세상을 주관하는 것처럼 보입니다. 여러 가지 사건들은 대부분 사람의 능력, 야심 혹은 변덕에 의하여 꼴지어지는 듯이 보인다. 그러나 하나님의 말씀인 성경에는 휘장이 열려 있어서 거기에서 우리는 무대의 상부와 배우는 물론 자비가 충만한 하나님의 대리자들이 인간의 이해관계와 권력과 욕망 등 일체의 승부에서 묵묵히 인내하며 그분의 목적의 달성을 위하여 일하고 있는 것을 보게 된다. 우리가 말씀을 바라보면 누굴 볼 수 있다고요? 여호와 하나님의 보좌를 바라볼 수 있다고요. 이사야가 현실에 절망하고 있을 때 그가 지성소의 휘장에 거치고 높이 들린 보좌를 보았을 때 하나님께서 세상을 통치하시는구나. 그분께서 우리를 새롭게 하시는구나. 그분께서 일하고 계시는구나를 깨달을 수 있었습니다. 여러분, 우리의 일상의 삶 가운데 거룩한 하나님의 보좌를 바라볼 수 있게 되시기 바랍니다. 그가 했던 또 다른 고백은 화로 단하여 망하게 되었도다라는 고백이었습니다. 이사야와 같이 하나님 앞에서 자기 마음을 겸비하게 하면 선지자에게 일어났던 일이 그들에게도 행하여질 것이다. 저들이 제단에서 취한 타는 숯불을 입술에 대면 하나님의 위대하신 능력과 어느 때라도 저들을 돕고자 하시는 하나님의 마음을 깨닫게 되고 자기를 잊게 될 것이다. 어떻게 된다고요? 그 숯이 우리의 입술에 닿을 때에 우리는 나를 잊어버리고 하나님의 마음을 깨닫게 될 것이라고 합니다. 그리하여 자기에게 맡기신 일의 신성함을 깨달아 기별을 의탁하여 보내신 하나님을 욕되게 하는 모든 것은 미워하게 될 것이다. 여러분이 이 비전을 본 다음에 이사야에게서 일어난 변화는 놀라운 것이었습니다. 그는 부르심을 받았지만 주저하고 있었어요. 내가 이걸 해야 되나 말아야 되나 확신이 없었습니다. 그런데 그가 이 보좌의 이상을 보고 거룩한 숯불이 자신의 입술에 닿았을 때 그는 우리를 위하여 누가 갈 거라는 그분의 부르심에 내가 여기 있으니 나를 보내달라는 고백을 하는 자가 되었습니다. 여러분, 하나님께서 우리의 삶의 모든 것들을 공급하시고 우리의 삶을 정결케 하신다는 것을 기억하게 되시기 바랍니다. 주님께서는 우리를 합당히 하실 수 있는 분이기 때문에 우리에게 이 모든 것들을 약속하셨습니다. 마지막으로 우리의 생애에 내가 여기 있나이다 나를 보내소서라는 고백이 있게 되기를 간절히 바라겠습니다. 하나님의 목적이 마침내 성취될 것이라는 이 같은 보증은 이사야의 마음에 용기를 주었다. 세상의 권세들이 유다를 모두 반대한들 어떠랴? 여호와의 사자가 반대와 저항을 당한들 어떠랴? 이사야는 만주의 주이신 왕을 보았고 그 영광이 온 땅에 충만하도다라는 스람의 노래를 들었다. 하나님, 이 나라가 주변의 강대국들한테 둘러싸여 있어요. 우리 보좌 위에 계신 여호와께서 계신데 무슨 상관이야? 사람들이 제 기별을 싫어하고 저를 핍박해요. 하나님께서 맡기신 사명인데 그게 무슨 상관이 있습니까? 이사야는 만주의 주이신 왕을 보았고 그 영광이 온 땅에 충만하도다라는 스랍의 노래를 들었다. 타락한 유다에게 주신 여호와의 기별에 회개시키는 성령의 능력이 수반될 것이므로 이제 그는 그의 앞에 놓인 사업을 행할 용기를 얻었다. 이 사람이 이제 뭘 얻었대요? 용기를 얻었대요. 이사야는 힘들고도 긴 사명의 기간을 통하여 언제나 이 계시를 기억하였다. 그의 생애를 지탱하게 한, 버티게 한 그 모든 힘의 원동력이 그가 사역을 시작할 때 보았던 하나님의 보좌였다라고 이야기합니다. 그는 60년 이상이나 유다 자손들 앞에서 희망의 선지자로 서서 교회의 미래의 승리에 대해 점점 더 대담하게 예언하였다. 여러분, 어쩌면 우리의 운명이 이런 운명일지 몰라요. 우리는 끝에는 다 잘 되는 이야기를 좋아합니다. 해피엔딩으로 끝나면 좋겠어요.
내가 무슨 일 하면 그게 잘 되고, 내가 뭘 노력하면 인정을 받고, 결과가 좋고, 사람들이 칭송하고, 그러나 마치 피폐하고 황폐한 땅에서 쓰레기를 줍듯이 그 잔해들을 뒤지듯이 남들이 아무도 주목하지 않고 바라보지 않는 그 일을 하는 것을 사람들은 누구도 원치 않습니다. 그런데 하나님께서는 이 선지자를 불러다 뭐라고 하셔요? 야, 그 땅은 황폐해질 거야. 네가 기별을 전하는 이유는 뭐라고? 사람들의 완악함을 드러내기 위해서야. 주님 언제까지 하면 되겠습니까? 이사야의 이 고백은요, 하나님 너무 힘든데 언제 끝나요? 이런 말이 아니었어요. 내게 맡겨주신 그 사명을 감당하는 그 날이 언제까지 내가 충성하면 되겠습니까? 라는 물음이었습니다. 그리고 선지자는 실제로 충실하게 60년 이상을 섬겼습니다. 우리는 마지막 때에 살고 있다는 말을 자주 합니다. 이 말이 가지고 있는 의미는 어떤 것일까요? 인류의 모든 세대 가운데 살아 예수 그리스도를 영접하는 영광을 갖는 세대가 우리 세대라는 말일까요? 아니면 고생이 거의 다 끝났으니까 조금만 참으면 된다는 말일까요? 여러분, 마지막 시대에 우리가 살고 있다는 말은 인류가 멸망을 향하여 나아가고 있고 하나님의 진노가 그 끝을 향하여 가고 있고 세상의 죄악이 가장 큰 시대에 우리가 살고 있던 다른 말이기도 합니다. 이때 우리가 떠올려야 하는 것은 이사야의 고백이고 이사야의 경험이라는 것을 우리는 결코 잊지 말아야 합니다. 주께서는 그에게 소망을 이야기하셨습니다. 모든 나무가 배임을 당할지라도 거룩한 씨가 그루터기가 될 것이라고 이야기했습니다. 인간의 눈에는 절망이고 죽은 것처럼 보이지만 하나님의 눈앞에 그것은 생명으로 우리에게 주어진 것이라는 사실을 여러분 결코 잊지 않게 되시기 바랍니다. 우리 개인의 삶에 있어서 또 우리 교회의 경험에 있어서 또 우리 믿음의 공동체의 앞으로의 전망에 있어서 이 땅의 사람들은 별로 밝지 않다라고 이야기할지도 모릅니다. 그러나 여전히 오늘 우리는 선지자가 경험한 그가 바라봤던 하늘의 보좌를 바라보는 사람들입니다. 그 약속하신 하나님의 선한 계획들이 우리의 삶 가운데에서 실현되게 되기를 바랍니다. 그분께서 정결케 하시는 우리의 삶이 부르심에 응하게 되기를 바랍니다. 그리고 기쁨과 순종으로 우리의 여정들을 걸어가게 되시기를 바라겠습니다. 하나님께서 그것이 우리에게 삶에 주신 축복이요, 또한 우리의 생애가 경험할 수 있는 가장 아름다운 길이기 때문에 그렇습니다. 이 시간 말씀을 마치겠습니다. 다 같이 일어서서 마치는 참미 376장 하시겠습니다. 주가 주신 약속 위에 굳게서 영원토록 주를 찬송하리라. 소리 높여 주께 영광 돌리며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리 굳게 서리 그 말씀 소망 위에 서리라. 주가 주신 약속 위에 굳게 서 세상 염려 내게 엄습하여도 말씀으로 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리 굳게 서리 그 말씀 소망 위에 서리라. 주가 주신 약속 위에 굳게 서 영원하신 주의 사랑 힘입고
성령님의 도움으로 이기며 약속 믿고 굳게 서리라. 굳게 서리 영원하신 말씀 위에 굳게 서리 굳게 서리 그 말씀 소망 위에 서리라. 하나님, 우리가 이 땅을 바라볼 때 마치 오시아 왕이 죽던 해와 같이 미래는 어둡고 우리의 주변의 모든 것이 절망적인 것처럼 느껴지는지도 모르겠습니다. 부르신 선지자에게 지성소 높이 들린 보좌에 앉아 계신 지극히 높으신 하나님을 보여주셨듯이 우리가 오늘 보좌에 계신 주를 바라보게 하여 주시옵소서. 우리의 부족을 발견하고 고백하는 자들 되게 하여 주시옵소서. 주께서 우리를 정결케 하심을 우리가 경험하게 하여 주시옵소서. 그리하여 그 부르시는 부름에 내가 여기 있나이다 나를 보내소서라는 고백이 우리의 입술에 있게 하여 주시옵소서. 주께서 이 세상의 권력보다 이 세상의 형편보다 먼저 하시고 위대하신 분임을 우리가 항상 잊지 않게 하여 주시옵소서. 사명에 충실한 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 세상의 기준과 판단으로 우리가 기뻐하고 감사하는 것이 아니라 주가 우리에게 맡기신 일을 어떻게 잘 감당하는지 우리가 기억하고 그 보람으로 이 땅을 살아가게 하여 주시옵소서. 주의 백성들 다시 세상으로 나갑니다. 그 가운데에서 그들의 모든 걸음을 인도하시고 그 모든 여정이 하늘에 닿도록 주께서 축복하시고 함께하여 주시옵소서. 이제는 주를 사랑하고 그의 은혜 가운데 거하기를 원하는 주를 사랑하는 모든 백성들에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 감화 감동하심이 이제부터 영원까지 함께할지어다. 아멘.